সমস্যা থাকে হচ্ছে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। আর সেই ব্লিডিং ডিসঅর্ডারের যে ম্যানিফেস্টেশন কিভাবে প্রেজেন্ট করতেছে সেটাই হচ্ছে আজকে আমাদের মানে লেকচারের টপিক। ঠিক আছে, তাহলে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশনস। I am Dr. Akhtarul Islam Chaudhary, consultant and head of department cardiology, CMCH. Bleeding manifestations are hemoptysis, hematomesis, melena, hematochezia, epistaxis. Hemoptysis, coughing out of blood; hematomesis, vomiting out of blood; melena, altered blood through stool; hematochezia, parectal, fresh blood; epistaxis means bleeding from nose. First of all, hemoptysis. Hemoptysis, coughing out blood. Should that it is true hemoptysis and not hematomesis, gum bleeding or nose bleeding. Hemoptysis এর পেশেন্টের আমাদের ডিডি থাকবে তিনটা। এটা হেমোপটাইসিস না হয়ে পেশেন্ট হেমাটোমেসিসকে হেমোপটাইসিস বলতে পারে, এটা আমাদের এক্সক্লুড করা লাগবে। তারপর হচ্ছে গাম ব্লিডিং, যেটা ডেন্টালের বিষয় এবং আমরা ডেন্টাল সেটা একটা হইতে পারে তারে। আর হচ্ছে নোজ ব্লিডিং, এপিস্টেক্সিস, এই তিনটাকে এক্সক্লুড করতে হবে যদি আমি হেমোপটাইসিস বলতে যাই। আচ্ছা, আর প্রথমে যে জিনিসটা আমাদেরকে ইভালুয়েট করা দরকার, we should evaluate first if hemoptysis present, it is the severity of the hemoptysis. Hemoptysis is mild when less than 30 ml of blood. 30 ml of blood, 30 ml মানে হচ্ছে এক কাপ আছে না, একটা চাইলে টি কাপের চেয়েও কম, সেটা হচ্ছে মাইল্ড। মডারেট 31 to 100 ml, সিভিয়ার 100 to 600 ml, মেসিভ মোর দেন 600 ml যদি হয়, এটা হচ্ছে মেসিভ হেমোপটাইসিস। কারণ মেসিভ হেমোপটাইসিস পেশেন্ট পেশেন্টকে প্রথমে আমাদেরকে বোঝা গেছে? স্যার আগের স্লাইডটা হচ্ছে এটা। জি স্যার, পিকনিক ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে হেমোপটাইসিস, এটা বলা হয়েছে কাফিং আউট অফ ব্লাড। প্রথমে হেমোপটাইসিসের 3DD should be differentiate: hematomesis, gum bleeding, nose bleeding. আর সিভিয়ারিটি বলা হয়েছে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, মেসিভ। মাইল্ড less than 30 ml, মডারেট 31 to 100 ml, সিভিয়ার 100 to 600 ml, মেসিভ more than 600 ml. Causes of hemoptysis. Hemoptysis means coughing out of blood. Bronchial disease, bronchial carcinoma, bronchiectasis. তারপর হচ্ছে parenchymal disease. Parenchymal disease, tuberculosis, pneumonia, parasites. Vascular, lung vascular diseases causes hemoptysis. Pulmonary embolism, pulmonary hypertension, vasculitis. CVD, cardiovascular disease. Acute left ventricular failure, mitral stenosis, aortic aneurysm causes hemoptysis. Blood disorders includes leukemia, hemophilia. These are the causes of hemoptysis: bronchial, parenchymal, lung parenchymal disease, lung vascular disease, cardiovascular disease, blood disorders. আচ্ছা, এতক্ষণ বলা হলো হেমোপটাইসিস, causes of the hemoptysis. We should evaluate the hemoptysis. হেমোপটাইসিসটা কোথেকে আসতেছে, হেমোপটাইসিসের কজ, আন্ডারলাইং কজ কি হতে পারে, আমরা ক্লিনিক্যালি শর্টকাট ইভালুয়েট করব। এটিওলজিক্যাল ইভালুয়েশন: ফিভার, ওয়েট লস, নাইট সোয়েটস, কন্ট্যাক্ট উইথ পেশেন্ট অফ টিউবারকুলোসিস, যদি এই হিস্ট্রিগুলো থাকে। This hemoptysis due to PTB, pulmonary tuberculosis. Weight loss, history of smoking, blood is streaking of sputum,
age more than 40 years, finger clubbing, এই ফিচারগুলো থাকলে this hemoptysis may be due to bronchial carcinoma. Bronchial carcinoma, দেখো আমি এটা রেড মানে লাল দিয়ে লিখেছি কেন, এটা ডেঞ্জারাস এবং we should evaluate early, so it is a dangerous condition. Third, high grade fever, rusty colored sputum, মরিচার মতো, মরিচা আছে না, কালারটা সেরকম হবে, তখন আমরা এটাকে ডায়াগনোস করব নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। Fourth number, copious continuous purulent sputum, halitosis, chronic daily persistent cough, pleuritic chest pain, এসব ফিচারগুলো থাকলে this hemoptysis due to bronchiectasis. Bronchiectasis means permanent dilatation of the bronchiole. Fifth number, pleuritic chest pain, breathlessness, unilateral leg swelling, tachycardia. Then this is due to pulmonary embolism. Skin rash, weight loss, fever, low-grade fever, renal involvement, digital infarct due to vasculitis. Etiological evaluation এ এই পয়েন্টগুলো আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা থেকেই বুঝে ফেলবো হিমোস্টাইসিসের কারণ কি এবং সিভিয়ারিটি কেমন। তোমরা শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশন। আচ্ছা, তোমাদের যে লেকচারটা থার্ড ইয়ার, তো তোমরা তোমাদের এলো এটা জিনিসটা কেন, এটা কজ, তারপর হলো প্রেজেন্টেশন, ইনভেস্টিগেশন, ম্যানেজমেন্ট। তো এটা হচ্ছে ওদের মানে পরের ইয়াতে থাকবে ম্যানেজমেন্টটা। ইনভেস্টিগেশন, হিমোস্টাইসিস পেশেন্ট আমি কি কি ইনভেস্ট করবো? এক্সরে, সি এক্সরে মানে চেস্ট এক্সরে, পিএবিউ, পোস্টেরিয়র রিভিউ। চেস্ট এক্সরে আমরা কি কি বুঝতে পারবো? আমরা টিবি বললাম না, টিবি হলে এখানে ক্যাভিটাল লিশন থাকতে পারে, পেছি পাসেটি থাকতে পারে, এখানে প্লুরাল এফিউশন থাকতে পারে, এখানে কনসোলিডেশন থাকতে পারে। আর ওল্ড টিবি হলে ফাইব্রোসিস আমরা পাবো, আর ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হলে মাস লিশন পাবো আমরা। তারপর হচ্ছে যদি একুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হলে হিমোস্টাইসিস হতে পারে, তখন কার্ডিওমেগালি উইথ হাইলার ভেসেলস গুলো প্রমিনেন্ট থাকবে। তাহলে আমরা এক্সরে থেকে অনেক মানে ইনফরমেশন পাচ্ছি। সিবিসি উইথ ক্লটিং স্ক্রিন, সিবিসি তে আমরা হিমোস্টাইসিস এর ব্লিডিং এর কি বুঝতে পারবো? সিবিসি করে, যেমন ডেঙ্গু পেশেন্টও কিন্তু হিমোস্টাইসিস হয়, কেন হয়? এখানে প্লাটেলেট কমে যায়। তারপরে লিউকিমিয়ার পেশেন্টও হিমোস্টাইসিস হয়, তখন আমরা সিবিসি তে হাই ব্লাড কাউন্ট উইথ অ্যাটিপিক্যাল সেল থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া পাবো। তাহলে আমরা সিবিসি দিয়ে আমাদেরকে অনেক হেল্প করবে। তারপরে পিটি, প্রথমবিন টাইম হলো লিভার ফাংশন যদি হ্যাম্পার হয়, অর্থাৎ লিভার ডিজিজ থাকলে তখন প্রথমবিন টাইম প্রলং হবে। এমটি, মন্টুস টেস্ট, এটাতে আমরা টিবি ডায়াগনোস করতে পারবো। ইসিজি, ইকো, ইসিজি দিয়ে আমরা এখানে এই যদি ইসিজি দিয়ে পালমোনারি এম্বোলিজম হলে আমরা বুঝতে পারবো। তারপর হচ্ছে ইকো দিয়ে আমরা পালমোনারি এম্বোলিজম, তারপর পালমোনারি হাইপারটেনশনের ফিচারগুলো আমরা বুঝতে পারবো। আর ব্রঙ্কোস্কোপি, এটাতে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস, ব্রঙ্কোস্কোপি ডায়াগনোসিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থেরাপিউটিক। যদি সিভিয়ার হিমোস্টাইসিস হয়, মেসিভ হিমোস্টাইসিস হয়, ব্রঙ্কোস্কোপি করে আর্টেরিয়া এম্বোলাইজেশন করা হয়, তখন এটা দুইটাই বোথ থেরাপিউটিক এবং মানে ডায়াগনস্টিক দুটাতেই ইউজ করা হয়। স্যার এমটিটা কি? এমটি হলো মন্টুস টেস্ট, মানে টিউবারকুলোসিসের জন্য মন্টুস টেস্ট, মন্টু টেস্ট। আচ্ছা, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের হেমাটোমেসিস। প্রথমটা আমরা আলাপ করছি হিমোস্টাইসিস, সেকেন্ড হচ্ছে হেমাটোমেসিস। হেমাটোমেসিস, ভমিটিং অফ ব্লাড, মোস্ট কমন জিআই ইমার্জেন্সি। সিআইটি ইমার্জেন্সির মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে আপার জিআই ব্লিডিং, যেটাকে আমরা হেমাটোমেসিস বলি। কজেস অফ হেমাটোমেসিস: পেপটিক আলসার ডিজিজ 30 to 50%, gastric erosions 10 to 20%, varices, that variceal bleeding 10%, variceal bleeding হয় due to CLD, decompensated cirrhosis,
esophagitis 8%, Mallory West tear 5%, cancer of stomach and esophagus 2%. These are the causes of hematomesis with frequency. তাহলে এখানে দেখো যদি আপার যে ব্লিডিং এর এক নম্বর কজে পেপটিক আলসার ডিজিজ না বলে তোমাদেরকে পরীক্ষায় মার্ক কম দেওয়া হবে, কারণ এখানে মোস্ট কমন কজ হচ্ছে মানে পিইউডি পেপটিক আলসার ডিজিজ। এর মধ্যে এনএসএড আছে, আরো কজ আছে, এটা আমাদের অনলি বলতে হবে। এখানেও আছে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ হেমাটোমেসিস। At first, it should be differentiated from the hemoptysis. মানে হেমাটোমেসিস পেশেন্ট বললো যে মানে রক্ত বমি করছে, কিন্তু এটা কি কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে কিনা এটা আমাকে প্রথমেই ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, এক নম্বর। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে সিভিয়ারিটি। যে কোনো ব্লিডিং হলে হেমোপ্টাইসিস হোক, হেমাটোকেজিয়া হোক, তারপরে হেমাটোমেসিস, মেলানা, যেটাই হোক, প্রথমে আমাদেরকে ক্লিনিক্যালি সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করা প্রয়োজন। মানে সিভিয়ার অ্যাসেস করতে হবে। পেশেন্টকে আমরা কোয়েশ্চেন করব সিমটমের জন্য। রেড উইথ ক্লটস, যে ব্লিডিংটা হচ্ছে, যে হেমাটোমেসিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রেড উইথ ক্লট, ইট ইন্ডিকেটস প্রফিউজ ব্লিডিং। তখন আমরা পেশেন্টকে দেখতে হবে পেশেন্ট শকে আছে কিনা। শকের ফিচার হচ্ছে কি টেকিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, অলিগোরিয়া। এই ফিচারগুলো যদি থাকে আমাকে ইমিডিয়েটলি রিসার্সিটেট করে তারপরে হিস্ট্রি এক্সামিনেশনে আমার যেতে হবে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যদি ব্ল্যাক অর কফি গ্রাউন্ড হয়, লেস সিভিয়ার ব্লিডিং। আর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ এনিমিয়া যদি থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ক্রনিক ব্লিডিং, আক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে, এখানে পলিনাইকিয়া হয়ে বসে আছে। তাহলে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টে আমরা প্রথমে বললাম এটা হিমোপ্টাইসিস থেকে ডিফারেন্সিয়েট করবো। সিভিয়ারিটির জন্য রেড উইথ ক্লটস হলে প্রফিউজ ব্লিডিং, আর ব্ল্যাক অথবা কফি গ্রাউন্ড হলে এটা লেস সিভিয়ার। যদি অ্যানিমিয়ার ফিচার থাকে এটা ক্রনিক ব্লিডিং। তাহলে আপনার যে জন্ডিস যদি থাকে পেশেন্টের, স্পাইডার টেলেনজেকটেশিয়া, হেপাটোস্প্লিনোমেগালি, অ্যাসাইটিস, তখন আমরা চিন্তা করবো সেই হেমাটোমেসিস ডিউ টু বেরিসিয়াল ব্লিডিং, অর্থাৎ সিএলডি থেকে বেরিসিয়াল ব্লিডিং হচ্ছে। আচ্ছা, এখন নিউলি একটা করা হয়েছে হচ্ছে ব্যাকফোর্ড স্কোর, less than 2 low score, very low risk of the adverse outcome। তাহলে তুমি মানে ইয়াতে থাকতে পারবা যে না, যদি স্কোর 2 less than 2 হয় or less than 2, পেশেন্টের অ্যাডভার্স আউটকাম লেস লাইকলি। সে কিসের উপর স্কোর করা হয়? স্কোরের কম্পোনেন্ট হচ্ছে ব্লাড ইউরিয়া 1 পয়েন্ট, হিমোগ্লোবিন ফর মেন 1, হিমোগ্লোবিন ফর ওমেন, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দেন 90 মিলিমিটার মার্কারি, এন্ড আদার্স এর মধ্যে আছে সিনকোপ, হার্ট ফেলিউর, হেপাটিক ডিজিজ, পালস মোর দেন 100 বিটস পার মিনিট, মেলানা নান। প্রত্যেকটা 1 পয়েন্ট করে, এই পয়েন্ট দিয়ে যদি লেস দেন 2 হয় ব্যাকফোর্ড স্কোর, লো স্কোর, ভেরি লো রিস্ক অফ দ্য অ্যাডভার্স আউটকাম। যদি আর বেশি হয় তাহলে এটা সিভিয়ার এবং মানে ওর্স আউটকাম হবে, তখন ইমিডিয়েটলি পেশেন্ট ম্যানেজ করতে হবে এবং এন্ডোস্কোপি থাকবে। তাহলে হেমাটোমেসিস পেশেন্টের আমি ইনভেস্টিগেশন, সিবিসিতে অ্যানিমিয়া দেখবো, প্লাটিলেট লো ইন্ডিকেট হাইপারস্প্লিনিজম ইন সিএলডি, অর্থাৎ সিএলডি পেশেন্টের স্প্লিনটা অনেক বড় হয়ে সবগুলো ব্লাডকে ভেঙে ফেলে, এটাকে বলা হয় হাইপারস্প্লিনিজম। তো প্লাটিলেট লো হলে আমরা হাইপারস্প্লিনিজম বলি। ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইটস, এখানে মানে ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে মানে বমি হয় পেশেন্টের, প্লাস রানার ইনভলভমেন্ট থাকে সেটা। লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে কি আছে? সেরাম বিলিরুবিন দেখতে হবে, এসজিপিটি দেখতে হবে, অ্যালবুমিন এজ এ রেশিও, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এই প্রথমিন টাইম, সিএলডি অর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টেড পেশেন্টের প্রথমিন টাইম অবশ্যই দেখতে হবে। আচ্ছা, থার্ড মানে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন ইজ মেলেইনা। What is melena? Black tarry stool, which usually occurs as a result of upper GI bleeding.
আপার যে ব্লিডিং, এটা স্টুলের সাথে ব্লাড যাচ্ছে, অল্টার্ড ব্লাড, আপার যে ব্লিডিং থেকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মেলানা। কেন মেলানা হবে? আপার জেটি ব্লিডিং, আপার জেটি ব্লিডিং হলে তখন অ্যাসিড এবং জেটি এনজাইম গুলা এটাকে মানে ডাইজেস্টেড করে এটাকে কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে, তখনই এটা হচ্ছে মেলানা অর্থাৎ ব্ল্যাক টারি স্টোন, হুইচ ইজ ইউজুয়ালি occurs as a result of upper J bleeding. আমি আপার যে ব্লিডিং এর যে কজগুলো বলা হয়েছে সেই কজগুলো থেকেই মেলানা হবে এবং এটা হবে মানে ব্ল্যাক টারি। অ্যানাদার ফিচার্স হলো অফেন্সিভ স্মেল is often difficult to flush away, which is due to alteration and degradation of by intestinal enzyme. তাহলে এটা এই যে বললাম ব্ল্যাক টারি কেন হচ্ছে আর অফেন্সিভ এবং এটা ডিফিকাল্ট টু ফ্লাশ অ্যাওয়ে, আপার যে ব্লিডিং এর কারণে সেখানে উপরের যে অ্যাসিড এবং এনজাইম সে ব্লাড গুলোকে ভেঙে এবং ডাইজেস্ট করে এটাকে নেচারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে। Causes of melena: এখানেও পেপটিক আলসার ডিজিজ, লিভার ডিজিজ, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রাইটিস এন্ড ইসোফেজাইটিস, ভাস্কুলার ম্যালফরমেশন, মেলোরি ওয়েস্ট টিয়ার, এগুলো দিস আর দ্য কজেস, ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ মেলেনা। Clinical features of melanoma. Key factors to ascertain from history of melanoma are এটা মানে কোনো যে ব্লিডিং অথবা স্টুলের সাথে যে abnormal ব্লিডিং হচ্ছে এটাকে মেলানা বলার আগে we should ascertain or we should evaluate the following points. After evaluation of the following point, then we can tell that it is melana or not. First of all, color and texture of the stool, jet black, tar like and sticky. আচ্ছা, এখন অনেকে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার জন্য আয়রন ট্যাবলেট খায়, এদেরও কিন্তু স্টুলটা ব্ল্যাক হয়, কিন্তু এটা তাহলে মেলানা না। ওই যারা আয়রন ট্যাবলেট মানে আয়রন ট্যাবলেট নেয় ওদের স্টুলটা ব্ল্যাক হয়, বাট এটা হার্ড, তাহলে এখানে হয়তো হবে জেড ব্ল্যাক টার লাইক অ্যান্ড স্টিকি লেগে থাকবে। অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস মেলানা হইতে হেমাটোমেসিস, পেশেন্টের হেমাটোমেসিসের হিস্ট্রি থাকতে হবে, ডিসপেপসিয়া থাকতে হবে। আর ডিসপেপসিয়া মানে দ্য টার্ম কালেক্টিভলি সাম ফিচার্স ব্লটিং, আপার যেটি মানে পেইন, কর্বোরাকমি সবটাই হলো ডিসপেপসিয়া। ডিসফেজিয়া ডিফিকাল্টি ইন ডিগ্রেডেশন, ওডাইনোফেজিয়া পেইনফুল ডিগ্রেডেশন, এই ফিচারগুলো আমাদের মানে নিতে হবে, অ্যাসোসিয়েট থাকে ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েট উইথ মেলানা পেশেন্ট। ফার্স্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, স্মোকিং কেন? স্মোকিং থাকলে স্টোমাক মেলিনেস হইতে পারে, তারপর হচ্ছে ইসোফেজিয়াল মেলিনেস হইতে পারে, সেখান থেকে পেশেন্টের মেলানা হইতে পারে। অ্যালকোহল যারা খায়, অ্যালকোহল ইজ অ্যানাদার রিস্ক ফ্যাক্টর ফর গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার। IBD, inflammatory bowel disease, Crohn's disease and ulcerative colitis and Crohn's disease. Melena usually occur from Crohn's disease. Ulcerative colitis হয় fresh blood, ulcerative colitis আসবে DD আসবে হেমাটোকেজিয়ার সাথে। ড্রাগ হিস্ট্রি, যে ড্রাগ থেকে মেলানা হতে পারে স্টেরয়েড, অ্যানাসিডস, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এন্ড আয়রন। এই ড্রাগগুলোর হিস্ট্রি অবশ্যই মানে নিতে হবে। স্টেরয়েড কজেস GI ulcer perforation, NSAID aggravate the PUD, anticoagulant causes bleeding from peptic ulcer disease, and iron tablet it is the DD of melena, iron. So this factor must be evaluated
of melena patient. Color and texture of the stool, এটা ইম্পর্টেন্ট, ওদের মনে রাখতে হবে। জেট ব্ল্যাক, tar like and sticky, acidated feature। তারপর হচ্ছে মেডিকেল হিস্ট্রি, ফার্স্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, ড্রাগ হিস্ট্রি। ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ মেলানা, আচ্ছা এখন হচ্ছে APR, per rectal examination is essential to confirm the melena, as well as a full abdominal examination for epigastric tenderness. Can I epigastric tenderness? Acute examination of PUD te pancreatitis and gastric carcinoma, other all causes gastric tenderness. Peritonism, মানে পেরিটোনাইটিস থেকে যে ফিচার গুলো আছে এদেরকে বলা হয় পেরিটোনিজম। হেপাটোস্প্লেনোমেগালি ইন্ডিকেট CLD। স্টিগমাটা অফ দ্য লিভার ডিজিজ, স্টিগমাটা অফ দ্য লিভার ডিজিজ কি পাবো আমরা? অ্যাবডোমেনে আমরা অ্যাসাইটিস পাবো, হেপাটোমেগালি পাবো, স্প্লেনোমেগালি পাবো, আর স্কিনে পাবো স্পাইডার হেপুট মেডুসি। এই ফিচারগুলো থাকলে তখন এটা মেলানার পক্ষে এটা একটা ডায়াগনোসিস জন্য হেল্প করবে। তাহলে PR, পার একটা এক্সামিনেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, এন্ড পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন। ইনভেস্টিগেশন ফর মেলানা পেশেন্ট, রুটিন ব্লাড টেস্ট। এখানে রুটিন ব্লাড টেস্টে আমরা মেলানার পেশেন্টের অ্যানিমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে আগে যা বলা হচ্ছে সব কিছু পাবো। ABG, আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস। OGD, ইসোফেগো গ্যাস্ট্রিক ডিউডেনোস্কোপি করে এখানে মেলানার কজ যেহেতু আপার যে ব্লিডিং থেকে হচ্ছে ইসোফেগো গ্যাস্ট্রিক ডিউডেনোস্কোপি। CT abdomen with IV contrast, CT abdomen with IV contrast to exclude the differentials and diagnosis of the for diagnosis. তাহলে রুটিন ব্লাড টেস্ট ABG, OGD are basic scintigraphy, CT abdomen with IV contrast. Another bleeding manifestation are hematochezia. Hematochezia means traces of fresh blood per annus in or with stool, মানে স্টুলের সাথে মিক্স থাকতে পারে অথবা আলাদা করে স্টুল পাসিং এর পরে হতে পারে। যেমন আমরা হিমোরয়েডস এর যে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের জন্য পেশেন্টকে যে জিজ্ঞেস করি যে স্টুলের মানে স্টুল পাসের পরে ড্রপ বাই ড্রপ ফ্রেশ ব্লিডিং হয় কিনা, তখন যদি বলে হ্যাঁ হয়, এভাবে হয় মানে স্টুলের পরে, তখন এটা আমরা হেমোরয়েডস চিন্তা করি। ঠিক এরকম। তাহলে হেমাটোকেজিয়া মিনস traces of fresh blood per annus in or with stool. Causes, হেমাটোকেজিয়ার কজেস হচ্ছে হিমোরয়েডস, ডাইভার্টিকুলোসিস, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, IBD, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ক্রনস ডিজিজ। আপার যে ব্লিডিং এর যে কজ আছে সে কজগুলো থেকেও হেমাটোকেজিয়া হতে পারে যদি প্রফিউজ ব্লিডিং হয়। প্রফিউজ ব্লিডিং হলে এনজাইম এবং অ্যাসিড গুলা সবাই সব ব্লাডকে ডাইজেস্ট করতে পারবে না, কিছু ফ্রেশ ব্লাড স্টুলের সাথে অথবা চলে যাবে, তখন হেমাটোকেজিয়া হতে পারে। ইনফেকশন, সিগেলা সালমোনেলা থেকেও হেমাটোকেজিয়া হতে পারে। ইনভেস্টিগেশনস ফর হেমাটোকেজিয়া, CBC একই, এখানে আমরা CBC এর অ্যানিমিয়া ফিচার পাবো, ব্লাড ডিসক্রিশন থাকলে, লিউকেমিয়া থাকলে, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। প্রক্টোস্কোপি, এখানে লোকালি হেমাটোকেজিয়া মিন্স ফ্রেশ ব্লাড পার রেক্টাম, তো প্রক্টোস্কোপি মিন্স রেক্টামকে ডাইরেক্টলি দেখে, তাহলে প্রক্টোস্কোপি এখানে ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে কোলোনোস্কোপি, ইভেন আপার জি এন্ডোস্কোপি। আর ইনফেকশন স্ক্রিন, যেখানে আমরা সালমোনেলা, সিজালা বলছি, আদার ইনফেকশন বলছি, তাহলে এখানে ইনফেকশন স্ক্রিন গুলা অবশ্যই করা লাগবে। Epistaxis, defined as acute hemorrhage from the nostril,
nasal cavity or nasopharynx. Define as acute hemorrhage from the nostril, nasal cavity or nasopharynx. Causes: local cause, trauma, mucosal irritation, septal abnormality, inflammatory disease, tumor. Systemic disease causes epistaxis. Blood dyscrasias. Blood dyscrasias means leukemia, thrombocytopenia. ব্লাডের যে কোনো ডিসঅর্ডারে যে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার হয় এটাকে ব্লাড ডিসক্রেসিস। আর্টারিওস্ক্লেরোসিস, HSHT, হেরিডিটারি হিমোরেজিক টেলেনজেকটেশিয়া। হেরিডিটারি হিমোরেজিক টেলেনজেকটেশিয়া এটা হচ্ছে মানে জেনেটিক ডিফেক্টের কারণে ব্লাড ভেসেলের ওয়ালের অ্যানিউরিজম হয় এবং ওয়াল রাপচার হয়ে ব্লিডিং হয়। হেরিডিটারি হিমোরেজিক টেলেনজেকটেশিয়া। কিছু আছে ইডিওপ্যাথিক, মানে কোনো কারণ পাওয়া যায় না কিন্তু নেজাল ব্লিডিং হচ্ছে, এপিস্ট্যাক্সিস হচ্ছে। আচ্ছা, এপিস্ট্যাক্সিসের ইনভেস্টিগেশন একই, যেহেতু এখানে ব্লাডের ইনভেস্টিগেশন সিবিসিতে আমরা এখানে কোনো থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আছে কিনা দেখবো, আর সিবিসিতে কোনো এখানে ব্লাড ডিসঅর্ডারে কোনো লিউকেমিয়া আছে কিনা বা আদার ফিচার আছে কিনা। আর এখানে লোকাল ইনভেস্টিগেশন বেশি ইম্পর্টেন্ট না, এখানে সিস্টেমিক ইনভেস্টিগেশন আর কোনো ভাস্কুলাইটিস আছে কিনা, সিআরপি প্লাস হলো যে এনপিডিএস ডিএনএ এগুলো করা লাগবে। থ্যাংক ইউ অল। তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকলে এখন বলতে পারো। আর তোমরা বুঝতে পারছো? স্যার সিএলডি টা কি? সিএলডি ক্রনিক লিভার ডিজিজ। মানে এখানে ক্রনিক লিভার ডিজিজ যেকোনো একটা এই ফ্যাক্টর থাকে যেটা এটা ক্রনিক্যালি ইনফ্লামেশন করে, পরে এখানে ফাইব্রোসিস হয়। ফাইব্রোসিসের নর্মাল যে স্ট্রাকচারটা নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে গিয়ে তখন এই লিভারে, এটা আমরা লিভার সিরোসিস বলি, লিভারের আর্কিটেকচারটা নষ্ট হয়ে গিয়ে তো এখান থেকে পরে লিভারটা অকেজ হয়ে যায়। লিভারের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলা বর্তমানে এখানে আমরা দুই ধরনের ফিচার পাই, সাইন্স অফ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি, সাইন্স অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন। অর্থাৎ সিএলডির কমন কজ হচ্ছে হেপাটাইটিস ভাইরাস, হ্যালো, আচ্ছা তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আসো কানেক্টেড? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার। এখানে আমাদের ইয়ার্সের টাইম শেষ, এখন তোমাদের পার্সেন্টেজ গুলো তো দেওয়া লাগবে। পার্সেন্টেজ জি স্যার, অ্যাবসেন্ট রোল গুলো স্যার লিখে নেন। দাও, অ্যাবসেন্ট গুলো কত থাকতো? রোল 5, 14, 16, 17, 24, 24 বেলাল 24 এখন আসছে স্যার। দেন স্যার 29, 24 আসে, স্যার 24 আসছে। এখন আসতেছে 29, 24 আছে, আচ্ছা 29, 37, 37, 39, 39, জি স্যার। দেন স্যার 47, 47। তোমাদের স্টুডেন্ট কতজন? স্যার 50 স্যার। মানে 50 মধ্যে 8 জন অনুপস্থিত, তাহলে 42 বলা যাচ্ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখন আমাদের সময় তো প্রায় শেষের দিকে। এই তোমরা তো আর কোনো জানার আছে বা বুঝতে সমস্যা হয়েছে? হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন আছে? আর কোশ্চেন না থাকলে তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানেই
আমরা লেকচার শেষ করছি, ঠিক আছে? খোদা হাফেজ। Okay, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Assalamualaikum. Assalamualaikum, sir. এটা ইয়া করো তাহলে ক্লাস শেষ। ক্লাস শেষ। এখানে ক্লাসে অনেক আউটিং ইয়ে গেছে পদার্থ শেষ ওদের সাথে শেষ করে দিই। সমস্যা এটাই আসলে সংখ্যাটা ছিল